गुड आफ्टरनून स्टूडेंट वेलकम टू सीएचएससी स्टडी पॉइंट। आज आम +2 द्वितीय वर्षर इकोनॉमिक्स बहीर प्रथम चैप्टर अच्छी अर्थशास्त्र संज्ञा परिसर और विषय वस्तु तार पार्ट 11 को पढ़ा। आज आम संपद विषय पढ़ा। साधारण अर्थरे संपद कहले केवल धन संपत्ति को बुझा जाई थाए। जार प्रचुर अर्थ भू संपत्ति कठाबाड़ी सुना हीरा इत्यादि अच्छी से धनी रूपे गणा जाए। तो पिलाने कौन कहुच्छी ना साधारण अर्थ जदि आम संपद कहले धन संपत्ति को बुझी था आ जहाँ पाखे प्रचुर अर्थ रही जमी बाड़ी रही कठाबाड़ी रही सुना रूपा हीरा ये सब रही से व्यक्ति को आम धनी रूपे कही था धनी व्यक्ति बोली कही था। किंतु अर्थशास्त्र कौन हो जो संपद शब्द अच्छी यार एक स्वतंत्र अर्थ रही या एक स्वतंत्र अर्थरे व्यवहृत होता है। अर्थशास्त्र रे जो द्रव्यर उपयोगिता थाए एवं ताहा दुष्प्राप्य होता है क्रय विक्रय बा हस्तांतर हो पारे एवं ताहार बाहिक स्थिति थाए ताहाकू अर्थशास्त्र रे संज्ञा संपद कहा जाए। अंडरलाइन कर दियो। जो द्रव्यर कौन हो उपयोगिता थी ता दुष्प्राप्यता थी आ क्रय विक्रय बा हस्तांतर हो पारुथिबो ता सहित तार बाहिक स्थिति थी ताकू ही अर्थशास्त्र रे संपद कहा जाए। संक्षेप जदि कहले अर्थनैतिक द्रव्यगुड़ी को संपद कहा जाए। तो जो द्रव्यगुड़िकर अर्थनैतिक मूल्य अच्छी से गुड़ी संपद कहा जाए। संपदर वैशिष्ट्य देखिबा। संपद रूपे गण्य हेबाकू हेले द्रव्यर निम्नलिखित वैशिष्ट्य थिबा आवश्यक। तो देखिबा क्यों वैशिष्ट्य थिले कौन सी द्रव्य को आम संपद बोली कही था। प्रथम रहिला उपयोगिता। गोटे द्रव्य संपद पदवाच्य हेबापाई तार उपयोगिता थिबा एकांत आवश्यक। उपयोगिता थिले हे द्रव्यर चाहिदा सृष्टि हुए और द्रव्यर विनिमय मूल्य रही थाए। गोटे द्रव्य जदि संपद पदवाच्य हेबो तो ताकू संपद पदवाच्य हेबापाई कौन दरकार तार उपयोगिता थिबा दरकार। से जिते आमर अभाव मेंटाई पारिबो तार अभाव मेंटाई पारिबार क्षमता जो थाए ताकू उपयोगिता कही था। तो कौन सी द्रव्यर जदि उपयोगिता रही तेबे से संपद पदवाच्य हेबो। उपयोगिता थिले ही द्रव्यर चाहिदा सृष्टि हुए। कौन सी द्रव्यर उपयोगिता थिले तार चाहिदा सृष्टि होता है एवं से द्रव्यटीर विनिमय मूल्य मध्य रही थाए। जेमती देख पचा अंडा बा पचा फल संपद नुहे कारण तार अभाव पूर्ण करिवार क्षमता नाही किंबा उपयोगिता न थाए। तेणु गोटे पचा अंडा बा पचा फल संपद नुहे। अन्य पक्षरे मद बा अफिम निशा द्रव्य हेले मध्य मानवर अभाव परितृप्त करुथिबारु यह संपद होई पारे। मद अफिम एटा आमर उपकार तो करि न थाए किंतु मानवर अभाव को पूर्ण करि थाए। तेणु एटा होछि आमर संपद पदवाच्य। द्वितीय नंबर पॉइंट रहिला तमरो स्वल्पता बा दुष्प्राप्यता। केवल उपयोगिता थिले गोटे द्रव्य को संपद कहा जीवो नाही। उपयोगी होई मध्य जदि गोटे द्रव्य पर्याप्त परिमाण रे मिली थाए तापाई केही किछि पाउना देबे नाही। तेणु ताहा अर्थशास्त्र परिसर बाहर रही जीवो। जेमती कि देछि सूर्य किरण मुक्त वायु नदीर जड़ इत्यादि उपयोगिता अच्छी। वायु और सूर्य किरण बिना पृथ्वी पृष्ठ रे जीवन धारण असंभव किंतु सेगुड़िकर जोगाण असीम होइथिबारु ताहा बिना मूल्य रे मिली जाई थाए एवं संपद पदवाच्य नुहे। एगुड़िक कौन कह जाछि ना जदि कौन सी द्रव्यर उपयोगिता थाई मध्य जदि द्रव्यटे पर्याप्त परिमाण मिलू थाए माने तार दुष्प्राप्यता न थाए ता माने आमे तार किछि पाउना देई न थाउ। जेमती कि सूर्य किरण मुक्त वायु नदीर जड़ ये गुड़िकर अनेक उपयोगिता अच्छी। बिना वायु रे बिना सूर्य किरण रे पृथ्वी पृष्ठ रे जीवन धारण असंभव अटे किंतु एगुड़िक जेहेतु असीम जोगाण रही तेणु आमे बिना मूल्य रे सब पाई पारि थाउ। तो जोटा जार ता माने कौन कि जार दुष्प्राप्यता नहीं सेगुड़ी संपद पदवाच्य नुहे एवं जार दुष्प्राप्यता नहीं तार आमे पाउना देई न थाउ। किंतु सेगुड़िकर जोगाण असीम होइथिबारु ताहा बिना मूल्य मिले तेणु एगुड़िक संपद पदवाच्य नुहे। अतएव उपयोगिता सह द्रव्यर स्वल्पता बा दुष्प्राप्यता थिले ही हे लोक माने दाम देई बजारु क्रय करिया पई प्रस्तुत हुअंती। कौन सी द्रव्यर उपयोगिता सहित तार स्वल्पता बा दुष्प्राप्यता थिले ताकू आमे बजारु पैसा देकी क्रय करि थाउ।
एथिरू स्पष्ट सूचना मिलूछि जे केवल अर्थनैतिक द्रव्य गुड़िक ही संपद अटे। तो जो द्रव्य गुड़िकर आम अर्थनैतिक मूल्य दे था तार विनिमय मूल्य दे था सेगुड़िक ही संपद अटे। मुक्त द्रव्य गुड़िकर स्वल्पता बा दुष्प्राप्यता गुण नथिबारु यह संपदवाच्य नुहे पदवाच्य नुहे। तो जो मुक्त द्रव्य आम देखिलु सूर्य किरण मुक्त तुमर वायु नदीर जड़ एसबुर दुष्प्राप्यता नहीं बा स्वल्पता नहीं, तेणु एगुड़िक संपद पदवाच्य नुहे। थर्ड नंबर पॉइंट देख विक्रय योग्यता बा स्थानांतर योग्यता। संपद पदवाच्य हेबापई द्रव्यर केवल उपयोगिता और दुष्प्राप्यता गुण यथेष्ट नुहे, या सहित स्थानांतर योग्यता बा विक्रय योग्यता हेबा जरूरी अछि। जमती उदाहरण दि जाइछि जड़े शिल्पीर कला कौशल कविर प्रतिभा जड़े उत्तम चिकित्सक दक्षता इत्यादि दुष्प्राप्य और तार उपयोगिता रही। किंतु एही अंतर्निहित बा व्यक्तिगत गुणगुड़ी जनक पाखरु अन्य जन पाखकु स्थानांतर करा जाई पारिबो नाही। जड़े कविर प्रतिभा कि शिल्पीर कला कौशल किंबा जड़े चिकित्सकंकर तांकर दक्षता जो रही ए सब को आम जनक पाखरु अन्य जनक स्थानांतर करा जाई पारे नाही। तो द्रव्यर स्थानांतर योग्यता नथिले ताहा विक्रय योग्यता होई पारि न थाए एवं द्रव्यटी जेतेबेले विक्रय योग्य न हेले ताहा संपद पदवाच्य हेबो नाही। सुतरां गोटे द्रव्य संपद पदवाच्य हेबो जदि ताहार स्थानांतर योग्यता बा विक्रय योग्यता थाए। गोटे द्रव्य कौन कह जाउछि संपद पदवाच्य हेबो जेतेबेले ताहार स्थानांतर योग्यता बा विक्रय योग्यता थिबो। भूमि और कोठा बाड़ी गोटे स्थान अन्य स्थान को माने सशरीर स्थानांतरित होई पारु नथिले मध्य सेमानकर कौन रही मालिकाना स्वत्व स्थानांतर होई पारिबो एवं बिक्री मध्य होई पारिबो। तेणु ए दृष्टि भूमि और कोठा बाड़ी संपद पदवाच्य अटे। ये कौन कहगला ना भूमि और कोठा बाड़ी एगुड़िक आम गोटे स्थान अन्य स्थान को स्थानांतर करि पारि न थाउ, मात्र सेमानकर जो मालिकाना थाए मालिकाना को आम स्वतः स्थानांतर करि पारि थाउ एवं बिक्री करा जाई पारि थाए एटा बिक्री मध्य करि पारि थाउ। तेणु भूमि और कोठा बाड़ी संपद पदवाच्य अटे। 4 नंबर पॉइंट देख बाह्यिक स्थिति। संपदर अन्यतम वैशिष्ट्य है बाह्य अवस्थिति। बाह्यिक स्थिति नथिले द्रव्यटी स्थानांतरित होई पारिबो नाही बा क्रय विक्रय होई पारिबो नाही। देख कौनसी द्रव्यर जदि बाह्यिक स्थिति नाही तो ताकू आमे क्रय विक्रय करि पारि न थाउ। बहुत समय लोके कही थांती स्वास्थ्य ही संपद, किंतु अर्थशास्त्र रे स्वास्थ्य संपद नुहे, कारण यार बाह्यिक स्थिति नाही। तो आमे पिला माने अनेक थर शुणीचु मध्य आमे कि स्वास्थ्य ही संपद बोली कि जानिचु, किंतु अर्थशास्त्र रे स्वास्थ्य संपद नुहे कहीं ना यार बाह्यिक स्थिति नाही। सेहीपरि बुद्धिमत्ता जड़े गायिकांकर सुललित कंठस्वर साधुता सौंदर्य जड़े अध्यापकंकर उच्चकोटीर शिक्षादान दक्षता आदि व्यक्तिगत गुणावली संपद नुहे, कारण एगुड़िक जनक ठारू अन्य जन को हस्तांतर करा जाई पारिबो नाही किंबा बजार रे विक्रय होई पारिबो नाही। तो जदि कौनसी द्रव्यर बाह्यिक स्थिति नहीं जेमती कि कहा जाइछि जड़े गायिकांकर सुललित कंठस्वर बुद्धिमत्ता किंबा साधुता सौंदर्य अध्यापकंकर उच्चकोटीर शिक्षादान दक्षता ए सब जो व्यक्तिगत गुणावली अच्छी व्यक्तिगत गुणावली एगुड़ी को आमे हस्तांतर करि पारि न थाउ किंबा बजार विक्रय करि पारि न थाउ। तेणु एगुड़िक संपद पदवाच्य नुहे। किंतु भूमि कोठा बाड़ी गोटे स्थान अन्य स्थान को सशरीर अंतरण होई पारु नथिले मध्य सेगुड़िकर मालिकाना स्वतः अंतरण होई पारुथिबारु एगुड़िक बाह्यिक स्थिति अच्छी, तेणु सेगुड़िक संपद बोली कहा जाइथाय। उपरोक्त आलोचनार यह सुस्पष्ट जे उपरोक्त 4 गोटी वैशिष्ट्य थिबा द्रव्य अर्थशास्त्र रे संपद पदवाच्य। तो यही जो आलोचनार आम जानलु कि यही 4टी वैशिष्ट्य थिबा द्रव्य को अर्थशास्त्र रे संपद पदवाच्य अटे बा संपद बोली कहा जाइथाय। वर्तमान देखिबा संपदर श्रेणी विभाग। संपदर श्रेणी विभाग निम्न मते करा जाइथाय। देख प्रथम देख 1 नंबर पॉइंट व्यक्तिगत संपद।
ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାସଗୃହ, ଭୂମି, ମୋଟର କାର, ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍, ମୋବାଇଲ ସେଟ୍, ସୋଫା ସେଟ୍ ଆଦି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସଦିଚ୍ଛା, କପିରାଇଟ୍ ଓ ପେଟେଣ୍ଟ ଅଧିକାର ଭଳି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। କମ୍ପାନିଅନ୍ସ, ବଣ୍ଡ ତମର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପଦରୁ ଋଣାତ୍ମକ ସମ୍ପଦ ଯଥା କରଜ ବା ଦେୟ ଅନ୍ତର କରିବାକୁ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପଦରୁ ତାଙ୍କର ଋଣାତ୍ମକ ସମ୍ପଦ ମାନେ ସେ ଯଦି କେଉଁଠୁ କରଜ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ଏସବୁକୁ ଅନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଯଥା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଗାୟିକାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ସିନେମା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତରଣୀୟ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଏହାର ବାହ୍ୟିକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାର୍ଶାଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ମତରେ କି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତିକି ଗାୟିକାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ହେଲା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ସିନେମା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟିକ ସ୍ଥିତି ନଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ ବା ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଦେଖ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳର ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପଦକୁ ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମ୍ପଦକୁ ତୁମର ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦି ସାମୂହିକ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ କୌଣସି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦେଖ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଏମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଟାଉନ ହଲ୍, ସାଧାରଣ ପାଠାଗାର, ସରକାରୀ କୋଠାବାଡ଼ି ଆଦି ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦଳଗତ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି। ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦକୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ ବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସାମୂହିକ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ରହିଲା ଆମର, ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ନା, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳର ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପଦକୁ ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏହି ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦକୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ ବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କ'ଣ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ବା ଜାତି ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମ୍ପଦର ସମଷ୍ଟିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଅଧୀନରେ ତା'ର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦର ସମଷ୍ଟିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ବା ସମଗ୍ର ଜାତି ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମ୍ପଦର ସମଷ୍ଟିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କେତେକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଦେଖ, କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ଦେଖ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦର ସମଷ୍ଟି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଶରେ ଯେତେ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦର ସମଷ୍ଟିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଋଣ, ଦେଶର ଦେୟ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଦେଶିକ ଋଣ ମୋଟ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ହିସାବରୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ମୋଟ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ନାଗରିକମାନେ ଯେତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଋଣ ନେଇଥାନ୍ତି, ଦେଶର ଦେୟ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଦେଶିକ ଋଣ
ଏସବୁ ଋଣକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ମୋଟ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ହିସାବରୁ ମାଇନସ୍ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନଥିବା ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଲ, ରେଳବାଇ, ବନ୍ଦର, କେନାଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଉଦ୍ୟାନ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସର୍ବସାଧାରଣ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର କରିଥାନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି କି ପୋଲ, ରେଳବାଇ, ବନ୍ଦର, କେନାଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଉଦ୍ୟାନ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଅବଦାନ ଯଥା ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଦିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହି ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଆମର ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ, ଏଟା ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆମେ କି ସେ ଯେତେ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଅବଦାନ ଯେ ରହିଛି ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏସବୁକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହିକି ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କେତେକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା, ଦକ୍ଷତା, ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଭଳି ଅଭୌତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଜର୍ମାନ, ଆମେରିକୀୟ, ଜାପାନୀ ଓ ଇଂରେଜ ଲୋକଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଭଳି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ବିକ୍ରୟଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କେତେକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ଦେଶରେ ଯେଉଁ କର୍ମକୁଶଳତା ରହୁଛି, ଦକ୍ଷତା, ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଏସବୁ ଅଭୌତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଜର୍ମାନୀ, ଆମେରିକା, ଜାପାନୀ ଆଉ ଇଂରେଜ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏସବୁ କିଛି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ସେଇ ଦେଶମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରୟଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଦେଶର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର ଅଞ୍ଚଳଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ମହାସାଗର ଭଳି ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତଦାନ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭୋଗ କରିପାରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉଦ୍ଭାବନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ କି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର ଯେଉଁଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବ ବା ଅଞ୍ଚଳଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବ, ଯେ ମହାସାଗର ଭଳି ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭୋଗ କରିପାରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଯେମିତିକି ରହିଛି ତୁମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏହା କୌଣସି ଦେଶ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଋଣକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଋଣଦାତା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଋଣକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଋଣ ପରସ୍ପରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର ସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ପଦର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର। ମଣିଷର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା ସମ୍ପଦ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତ ଦେଖ, ମଣିଷର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଣିଷର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଣିଷର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପଦ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସମ୍ପଦର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର କହିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କରିପାରୁଥିବା ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର ଏଇଟା। ସମ୍ପଦର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର କହିଲେ
अर्थनैतिक द्रव्य उपरे रहिथिबा अधिकार को बुझा जाइथाय। आउ याकू कोन कहा जाए प्रतिनिधिमूलक संपद मध्य कहा जाए। कंपानीर अंशधन प्रतिभूति एवं विनिमय पत्र चेक बैंक ड्राफ्ट और कागज मुद्रा आदि प्रतिनिधिमूलक संपदर उदाहरण अटे। एगुड़िक प्रत्यक्ष भाव में मानवर अभाव पूर्ण करि पारंती नाही। देख पिलाने जो आमर विनिमय पत्र कि आमर कंपानी अंशधन चेक बैंक ड्राफ्ट एगुड़िक आमको प्रत्यक्ष भाव में अभाव पूर्ण करि पारि नथाय। ताहा केवल अभाव पूर्ण करि पारुथिबा अन्य द्रव्य और सेवा पाइबारे साहाय्य करिथांती। तो एगुड़िक आमको कोन करिथांती एगुड़िक आमर अभाव पूर्ण करि पारुथिबा अन्य द्रव्य और सेवा पाइबारे साहाय्य करिथांती। सामाजिक दृष्टिकोण विचार कले संपदर स्वताधिकार संपद नुहे। बर्तमान देखिबा संपद और आय। बहुत लोक संपद और आय को एक बोली भावती किंतु संपद और आय एकार्थबोधक शब्द नुहे। तो संपद आय को कौन कहा जाउची एकार्थबोधक शब्द नुहे। संपद कहिले एक निर्दिष्ट समय रे अर्थनैतिक द्रव्यर भंडार को बुझाए। एक निर्दिष्ट समय रे अर्थनैतिक द्रव्यर भंडार को बुझा जाउची संपद कहिले। अन्य भाषा रे कहिले उपयोगिता स्वल्पता विक्रय योग्यता और बाहिक स्थिति थिबा द्रव्यर समष्टि को संपद पदवाच्य कहा जाए। जेमटा आमे पढ़िलु कौन संपद कहिले कौन बुझा जाउची ना उपयोगिता स्वल्पता विक्रय योग्यता और बाहिक स्थिति थिबा समस्त द्रव्यर समष्टि को संपद कहा जाए बा संपद पदवाच्य। तो संपद कौन अटे संपद आयर उत्स अटे। अर्थात आय संपद को सृजन होइथाय। आय संपदरु सृजन होइथाय। अन्य पक्षरे आय कहिले द्रव्य और सेवार प्रवाह को बुझाइथाय। अंडरलाइन कर दियो आय कहिले आमर द्रव्य और सेवार प्रवाह को बुझाइथाय। अर्थात संपद एक भंडार होइथिबा बेले आय एक प्रवाह अटे। उदाहरण स्वरूप देख गोटे गृह जड़े व्यक्तिंकर संपद अटे किंतु गृहर मिलथिबा वार्षिक भड़ा कौन तांकर आय अटे। तो गोटे गृह जिते जड़े व्यक्ति कौन होची संपद अटे। से गृहटी व्यक्तिर संपद मात्र गृहरु जो ताकू वार्षिक भड़ा मिलुची जदि गृहटा भड़ा लगी तो जो भड़ा पैसा मिलिबो सेटा तांकर आय हेबो। तेणु संपद परिसंपत्ति को बुझाए एवं परिसंपत्ति रु मिलुथिबा उपज को आय कुहा जाए। वर्तमान देखिबा संपद और मुद्रा। साधारण लोके मुद्रा को संपद बोली विवेचना करती। जार अधिक मुद्रा थाए ताकू संपत्तिमान व्यक्ति वा संपत्तिमान बोली कहा जाए। किंतु प्रकृत रे मुद्रा संपद नुहे। देखो किपरि जो द्रव्यर चारि गोटी गुण जमती कि उपयोगिता थिबो स्वल्पता थिबो विक्रय योग्यता और बाहिक स्थिति थाए ताहाकू ही संपद कहा जाउची अर्थशास्त्र रे। मुद्रार जोगान सीमित सब बड़े आमर मुद्रा कौन सीमित रही थाए। तेणु यह दुष्प्राप्य। यह बदड़े अन्य द्रव्य मिल पारे। तेणु यह विक्रय योग्य अटे। यार मध्य बाहिक स्थिति रही। यही तीनोटी वैशिष्ट्य देख स्वल्पता विक्रय योग्यता और बाहिक स्थिति मुद्रा ठारे रही। मुद्रा विनिमयर एक उत्तम माध्यम रूपे कार्य करि पारे एवं अन्य द्रव्यर मूल्य परिमाप करिथाय। मुद्रा कौन करिथाय मुद्रा कौन अटे ना विनिमयर एक माध्यम अटे। आउ अन्य द्रव्यर मूल्य को परिमाप करिथाय। मुद्रा द्वारा परिमाप होइथाय के द्रव्यर केते दाम तो मूल्यर परिमाप करिथाय मुद्रा। सही दृष्टि यार उपयोगिता अच्छी बोली कहा जाए। मुद्रार स्वतः कौनसी उपयोगिता नहीं। देख पिला मुद्रार कौनसी स्वतः उपयोगिता नहीं बोली कहा जाउची। उपयोगिता उभय व्यावहारिक मूल्य और विनिमय मूल्य को बुझाइथाय। उपयोगिता कौन बुझा जाउची उभय व्यावहारिक मूल्य थिबो एवं विनिमय मूल्य को बुझा जाइथाय। गोटे कलमर उभय व्यावहारिक मूल्य और विनिमय मूल्य रही। आमे लेखिबा उद्देश्य रे या व्यवहार करि पारुथिबारु यार व्यावहारिक मूल्य रही। यह बदले अन्य जिनिस मिल पारुथिबारु यार विनिमय मूल्य अच्छी। किंतु मुद्रार केवल विनिमय मूल्य अच्छी यार व्यावहारिक मूल्य नहीं। अर्थात मुद्रार स्वतः निजस्व उपयोगिता नहीं। यार केवल विनिमय मूल्य रही बोली कहा जाउची। यह केबे हेले निज निमित्ते मागणा हुए नहीं। निज पाए केबे मागणा ही न थाए। सुतरां मुद्रा संपद नुहे यह एक स्वताधिकार मात्र।
ତ ଯେହେତୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା, ମୁଦ୍ରାର କେବଳ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ୟାର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ମାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମ୍ପଦ ଓ ପୁଞ୍ଜି। ଦେଖ ସମ୍ପଦ ପୁଞ୍ଜି କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲୁ, ଯେତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସମ୍ପଦ ପୁଞ୍ଜି ନୁହନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜି ସେହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। ପୁଞ୍ଜି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଉଛି? ସେହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଏକ ସମ୍ପଦର ଅଂଶ ମାତ୍ର ଅଟେ। ତ ଯେତେ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି ଏଇଟା ସମ୍ପଦର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ, ବାସଗୃହ, ସୋଫା ସେଟ୍, ଟେବୁଲ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କଳକବଜା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଞ୍ଜି ନୁହନ୍ତି। ତୁମର ବାସଗୃହ ସମ୍ପଦ ଯେତେ ବି ରହିଲା, ସୋଫା ସେଟ୍, ଏସବୁ ଯେତେ କଳକବଜା ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ପୁଞ୍ଜି ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ କଳକବଜା ପୁଞ୍ଜି, କାରଣ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସକାଶେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଛି ଓ କଳକବଜା ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁଞ୍ଜି ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ବାସଗୃହ, ସୋଫା ସେଟ୍, ଟେବୁଲ ଆଦି ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। ସୁତରାଂ ସମ୍ପଦର ଏକ ଅଂଶ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ପୁଞ୍ଜି ଅଟେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝାଗଲା ନା ସମ୍ପଦର ଏକ ଅଂଶ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ପୁଞ୍ଜି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ପୁଞ୍ଜି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପଦ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ପୁଞ୍ଜି ନୁହେଁ। ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପଦର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ତ ପୁଞ୍ଜି କ'ଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ନା ସମ୍ପଦର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ସମ୍ପଦ ଓ କଲ୍ୟାଣ। ସମ୍ପଦ ଓ କଲ୍ୟାଣ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଉପଯୋଗିତା, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା, ବିକ୍ରୟଯୋଗ୍ୟତା ଓ ବାହ୍ୟିକ ସ୍ଥିତି ଆଦି ଚାରୋଟି ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବା କେତେକ ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହା ଏକ ସୁଖବୋଧ ଭାବ ଅଟେ। କଲ୍ୟାଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମାନସିକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଥିବ, କଲ୍ୟାଣ ହେଉଥିବ। କଲ୍ୟାଣ କହିଲେ ଆମେ ସୁଖବୋଧ ଭାବକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଅନେକ ଉପାଦାନ ଉପରେ କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଭର କରେ। ସମ୍ପଦର ଅଧିକାର ଏହି ବହୁବିଧ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ତ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏମିତି କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଯେତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିବ ଉଦାହରଣ ଦେଖିକି। ମଦ, ଅଫିମ ଆଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ଅଧିକ ମଦ, ଅଧିକ ଅଫିମ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ତ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେକ ଲୋକ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତ ମଦ, ଅଫିମ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି ତ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ବରଂ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇଟା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଳାବାରୁଦ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ ମନେ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାଏ। ଗୋଳାବାରୁଦ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଫଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ସୁତରାଂ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦେଶର ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ କଲ୍ୟାଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏହା କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଦେଶର ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା
ଜାତୀୟ କଲ୍ୟାଣ ହ୍ରାସ କରିବାର ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଘନ ଜନବସତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଆଦି ଦୂଷିତ ହୋଇପାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ହେବ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଘନ ଜନବସତି ଥିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବାୟୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ, ବରଂ କଲ୍ୟାଣ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଜନକଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱତଃ ଜନକଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଜନକଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱତଃ ଜନକଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ। ମାନେ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସେଇଟା ଜନକଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେଲେ ଯାଇ ସମ୍ପଦ ଜନକଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ତ ଆହୁରି ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯାହାକୁ ପୂରଣ କଲେ ଯାଇକି ସମ୍ପଦ ଜନକଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଏକାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। ସମ୍ପଦ ଏକ ସମ୍ବଳ ପାତ୍ର ଅଟେ। ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଜନକଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ପଦ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଏଇଟା ସରିଲା। ମୋର ଆଶା ଅଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ବତେଇବ। ଆଜି ଏତିକି ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।